हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 10 टंकिया 20 टंकिया नोट को नहीं आसिला बड़ खबर। देशर लोकों मध्य प्रायतः वितर्क होउछि 10 किंबा 20 टंकिया कॉइन बंद हो कि एवं लोकसभा पचरा जाइतिबा एक प्रश्नर उत्तर में सरकार 10 और 20 टंकिया मुद्रा और नोट संपर्क में गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछन्ति। देश में वर्तमान केते 10 टंकार नोट एवं कॉइन प्रचलित होउछि बोली अर्थ मंत्रालय पचरा जाइतिला। यार जवाब रे अर्थ मंत्रालय कहिछि आज मध्य देश में 10 और 20 टंकार कॉइन एवं नोट मुद्रित एवं प्रचलित होउछि। अर्थ मंत्रालय सूचना देछि डिसेम्बर 31 2024 सुधा बजार में 2,52,886 लक्ष 10 टंकिया नोट प्रचलित होउछि जार मूल्य 2,05,298 कोटी टंका। 31 डिसेम्बर 2024 सुधा देश बजार में 79,502 लक्ष 10 टंकिया मुद्रा उपलब्ध जार मूल्य 7,950 कोटी टंका। यह सहित अर्थ मंत्रालय को एक प्रश्न पचरा जाइथिला देश में नूतन 20 टंकिया नोट छापिबा उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि कि। प्रश्न उत्तर में अर्थ मंत्रालय पक्षर कहुला ना यारे सुपारी नुहे। नंबर 2 12 बसिब बीजेडी विधायक दल बैठक। 12 बसिब बीजेडी विधायक दल बैठक। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक अध्यक्षत शंखभवन में यह बैठक अनुष्ठित होब। सूचना अनुसार शंखभवन में यह बैठक बसवाक बेले विधानसभा रणनीति प्रस्तुत कर जमापड़ी। सेपटे आज आरंभ होती बीजेडी समन्वय कमिटी बैठक। कमिटी अध्यक्ष देवी मिश्रा अध्यक्षत शंखभवन में बैठक चली। सांगठनिक निर्वाचन पूर्व बीजेडी समन्वय कमिटी यह गुरुत्वपूर्ण बैठक बोली कहुछि। यह बैठक में समन्वय कमिटी सदस्य एडवाइजर कमिटी सदस्य परामर्शदाता कमिटी और सदस्यता कमिटी आवाहक मान उपस्थित रही सूचना मिली। नंबर 3 आसिला बड़ अपडेट स्कूल छुट्टी घोषणा कले सरकार यह दिन रहिब बंद। 2025 फेब्रुआरी 5 तारिख में दिल्ली में विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित होब। एपरी परिस्थिति अनेक लोक विशेषकर अभिभावक और छात्र मैंने जानवा चाहती स्कूल और कॉलेज खोला रहिब कि नहीं। एथर मध्य निर्वाचन गोटे पर्यायर अनुष्ठित होब। फेब्रुआरी 5 रे मतदान पर फेब्रुआरी 8 रे फलाफल घोषणा करा जिवो। निर्वाचन सुगम परिचालना सुनिश्चित करने दिल्ली सरकार समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी घोषणा करिसेंती जहाद्वारा कर्मचारी माने भोट दे पारिबे। निर्वाचन प्रस्तुति अधीन में फेब्रुआरी 5 तारिख में दिल्ली समस्त स्कूल और कॉलेज बंद रहिबो। निर्वाचन प्रक्रिया जेपरि कोनोसी बाधा न हुए सेतिपई निष्पत्ति निया जाइछि। नंबर 4 भक्त कवि रचित वर्णबोधर अविकल संस्करण मुख्यमंत्री द्वारा उन्मोचित एवं ओडिया भाषा जो कालखंड में निजर अस्तित्व जातीयता संग्राम करते से समय भक्त कवि मधुसूदन राव छबिला मधु वर्णबोध बही प्रकाश करी आम राज्यर हृत गौरव फेराई आनी बोली ओडिया भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग पक्षर आयोजित वर्णबोधर पुनर्मुद्रित संस्करण और यार डिजिटाल कॉपी उन्मोचन कार्यक्रम अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। नंबर 5 अनुकूल है रथकाठ पवित्र श्री पंचमी अनुकूल होइछि रथकाठ। परंपरा अनुसार श्री पंचमी अवसर में चलित वर्ष 2025 रथयात्रा रथकाठ होइछि अनुकूल। श्री मंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुख रथकलार 3टी चौरा काठ रखा पूजार्चना करा जाइछि। श्री मंदिर कार्यालय में माँ सरस्वती पूजा पर यह काठ गुड़िक संस्कार और पूजार्चना सह रथकाठ अनुकूल आरंभ होता। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा 2025 परंपरा अनुसार श्री पंचमी रथकाठ पूजा होइछि। नंबर 6 बारवाटी मैच आधा घंटाए ऑनलाइन टिकेट शेष ऑफलाइन भरोसा दर्शक। आसंता 9 तारिख रविवार कटक बारवाटी स्टेडियम रे भारत और इंग्लैंड मध्य दिनिकिया क्रिकेट मैच खेल जहां नहीं क्रिकेट प्रेमी मध्य उत्साह देखा मिली। तेबे गतकाली मैच पर ऑनलाइन टिकेट बिक्री आरंभ होता। प्रथमे सर्भर स्लो रही दर्शक निराश होते। तेबे सर्वर ठीक है आधा घंटाए समस्त टिकेट बिक्री हो जाइतिला। एपरिक 2 चेयर और 7 नंबर गैलरी टिकेट स्लो आउट लेखा देखा मिलता जार नहीं दर्शक निराश हो जाइतिले। तेबे आगामी 5 और 6 तारिख में ऑफलाइन टिकेट बिक्री आरंभ होतिबारु एबे या उपरे भरोसा रखिचंती दर्शक।
ନମ୍ବର 7 5ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଙ୍କିଆ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 8 ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଭୋଟ। 70ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ 649 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲାଗି ଏହି ନିର୍ବାଚନ କରବାମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରାହୁଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ତାଧାରୀ ଦଳ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ କୌଣସି ହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକ ସଂଘ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟକ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ପଦୋନ୍ନତି ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ନବୀନ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁଶାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ରାୟପୁରର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସୋହେଲାସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁଣି ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ 2 ଦିନ ତଳେ ବରଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୃଦରୋଗ, ସ୍ନାୟୁରୋଗ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସରର ଡାକ୍ତରମାନେ ଟାଟା ସ୍ଟିଲ୍ ମେଡିକାଲରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରୋଗୀ ସେବା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କଳିଙ୍ଗନଗରସ୍ଥିତ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟେଜରେ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ହାର୍ଟ ରୋଗୀ, ବ୍ରେନ୍ ବା ସ୍ନାୟୁ ରୋଗୀ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 12 ରେଲୱେ ବଜେଟକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର। ରେଲୱେ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ଭାଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୋମବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଘୋଷିତ ବଜେଟରେ ରେଲୱେକୁ 2.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଅଭିଷେକଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ଗଲେ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା। 9 ଜଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଏନେଇ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆରାଧ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ପିଟିସନକୁ ନେଇ ଗୁଗୁଲକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ହେବ। 2023 ଏପ୍ରିଲ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆରାଧ୍ୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ସୂଚନାକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନୂଆ ପିଟିସନରେ ଆରାଧ୍ୟା ବଚ୍ଚନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ଏହି ଦିନ ଖୋଲିବ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ତାରିଖ ହେଲା ଘୋଷଣା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମେ 4 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜା ସହିତ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ଭଗବାନ ବଦ୍ରିବିଶାଳଙ୍କ ମହାଭିଷେକ ପାଇଁ ତିଲ୍ ତେଲ ଢାଳିବ। ସେହିଦିନ ରାଜଦରବାରରୁ ଗାଡୁଘୋଡ଼ା ତେଲ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 15 କଂଗ୍ରେସର ଅହଙ୍କାର ବାହାରିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କରିଛି କ୍ରୋଧିତ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ତେଜିଛି ବିବାଦ। ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଶେଷ ବେଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିପାରୁନଥିଲେ ବିଚାରୀ ମହିଳା। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର
ଉଭୟ ଗୃହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ତାର ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ସିକନ୍ଦର ପରେ ପୁଣି ସଲମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ରଶ୍ମିକା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମହାନନ୍ଦାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକି କୌଶଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଛାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଭିକିଙ୍କ ପରେ ସଲମାନଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ସିକନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସଲମାନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସଲମାନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରଶ୍ମିକା ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟଲୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ A6ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ନିୟମ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ନିୟମ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବାର ବହୁ ନିୟମର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ ରହିଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସଂଶୋଧନ ପରେ 4 ଡେସିମିଟର କମ୍ ଜମି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ଭାବରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଯାହାର 2 ଡେସିମିଲ ଜମି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 2 ଡେସିମିଲ ଜମି ଦେବ। ଯାହାର 3 ଡେସିମିଲ ଥିବ ତାଙ୍କୁ 1 ଡେସିମିଲ ଜମି ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 18 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଏଥର AAP ହାତେଇବ 60ଟି ଆସନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଜୋର ଲଗାଇବ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେଜରିୱାଲ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ 55ଟି ଆସନ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଷ୍ଟମ ଥର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ନେଇ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି 1000 ଦସ୍ତଖତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଶାସ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ 5000 କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ 12000 ଚିଆଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ 17000 ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ନ ବ୍ୟାପିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 କିମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଉକ୍ତ ଫାର୍ମରେ କେତେକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭୋପାଳସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆନିମଲ ଡିଜିଜ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳିଗଲା 13ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦୋକାନ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ 13ଟି ଦୋକାନ ଜଳି ଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା 13 ଗୋଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦୋକାନର କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି 1ଟା 30ରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ 3ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର। ଶେଷ ଦିନରେ କମ୍ପିବ ମଇଦାନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସରିଯିବ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଏହାପରେ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିବେ ନେତା ଓ ସରକାର। ପ୍ରଚାରରେ ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ପାର। ଫେବୃଆରୀରେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲା ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟାଣ କିରଣ ପାଇଁ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତାତି ସହ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକଳନରେ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଅମୃତ ସ୍ନାନ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ସୋମବାର ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ମହାକୁମ୍ଭରେ 35 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ଏବଂ କମିଶନ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1884 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। 304 ବ୍ଲକରୁ ହୋଇଥିଲା 314 ବ୍ଲକ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ଲକ ଗଠନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଅନେକ ବାର ଦାବି ଉଠିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲକ ଗଠନ ହୋଇପାରିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନି ଲିଓନ। ଛତିଶଗଡ଼ର ମହତାରୀ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାସିକ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 1000 ଟଙ୍କା। କଥାଟା ଶୁଣି ନିହାତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ଏହା ସତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହତାରୀ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନି ଲିଓନ ନାଁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ବାବାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ରାଜଧାନୀରେ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ। ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନାରେ 4 ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ବାବା। ତେବେ 4 ଜଣଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଚାଲିଚଳନରୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ 4 ଜଣ ବାବା ବେଶଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ +2 ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ +2 ପରୀକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଲା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏକା ସମୟରେ ହେବ। ଆସନ୍ତା 12ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ମାତ୍ରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଏଥର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ପରିଷଦ। ବିଶେଷ କରି କଲା ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟର ଖାତା ଦେଖା ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଗଡ଼ିବ 200 ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ଖୋଲିଛି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ପେଡ଼ି। ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପେଡ଼ିରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ବଜେଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ବଜେଟ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବଜେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ରେଳ ବିଭାଗର ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବଜେଟ୍ରେ 50 ନବଭାରତ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। 100 ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, 200 ବନ୍ଦେ ଭାରତକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଗିଲା ରୋକ, ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା ଶୁଣାଣି ଯାଏଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଯାଏଁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2753ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଯାଏଁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମନା। ବିଏମ୍ସିର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ କୁମ୍ଭମେଳା। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ହୋମଯଜ୍ଞ, ଜପତପ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ। ଏହି ମେଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ବାବା ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। କଟକଣାମୁକ୍ତ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଉଦୟଗିରି ପରି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ମନା।
ବାହାର ଆଇଟମ୍ ଟେନ୍ସନକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା କରାଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତରୁ କୃଷି ବଜେଟରେ କେଉଁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିଲା କ'ଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି 10 ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଉପରେ। ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ 2025-26 ଉପସ୍ଥାପିତ। ଗୃହରେ ବଜେଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଲାଗାତାର ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ୍ ଧରି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଇଥିଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମୋଦି 3.0 ସରକାରଙ୍କ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ସମୃଦ୍ଧି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚଳିତ କରିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ୍। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ୍ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରେଫର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଟି ନ୍ୟୁରୋ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଠେଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାବୁ ସିଂ। ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଠେଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଠେଙ୍ଗା ବାହିନୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାହିନୀ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ। କଳାକାରମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବାହିନୀ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ସୋମବାର ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାଷଣ ଶୁଣିଥିଲି।